raise your hand so I can get an idea that I'm audible. Okay. And audible, that is final. Okay. So let me show you the screen. Now, if you do, if you have any kind of problem related screen or anything audio audible, whether I'm audible or not, then please write in the chat box so I can get an idea. Okay. Now, uh, let us see that what I want to talk about. The topic is the title of this topic is JRF NetSat Go. That is what I have decided to give the title. Uh, Now, uh, let me introduce myself that I'm Yogesh Verma. I'm an assistant professor. I'm working as a contractual faculty in the Department of English, and I'm particularly uh, I have completed my PhD recently, and I have cleared NET 3 times. I'm a JRF qualified also. So, uh, my first question to all the student is that whether you are pursuing your MA or you have completed your MA, તમે તમારું MA પૂરું કરી દીધું છે કે પછી જે છે બાકી છે, કોઈ એવું છે કે જે MA ચાલુ હોય, and you can turn on your mic, then you can reply also in the message, so I can get a better idea of you, whether you are pursuing your MA, whether you are waiting for your result of MA semester 4, or whether you are in the semester 3 now, or just you have completed the master, or you are already uh, a student who has completed the MA 2 or 3 years before. So I think as far my knowledge is concerned that right now we have uh, five students. Sejal is pursuing his PhD. Talha Jan, I don't know who is she. Kinjal Darji just appeared in the MA semester for exam. I don't know about Prachi Soni also. And other student is, yes, five. There are five students. So assume that you might have completed the semester for exam, or you are in the semester 3 of MA. So you will be eligible for the exam once you are in the semester 3 of MA. Now the question is that uh, what is this UGC or SET? Prachi Soni, acha, there is Nisha. So she is a student of semester 3. Okay. Uh, so let me tell you about the exam first. This is the exam conducted by the University Grant Commission, which is popularly known as UGC. Now, the complete name, that is the name is NET, and it stands for National Eligibility Test, and it is generally known as UGC NET. You have another exam, that is state level exam. Sometimes it is known as state eligibility test, so it is known as SET, SET. And you have sometimes this same exam is named as state level eligibility test. So in some state it is known as SLATE also, but both the exams are same. The name is different only. Then you have another exam in this field that is known as GATE, GATE, and the complete name of this exam is General Aptitude Test in Engineering. This is particularly exam for the engineering student, but nowadays, uh, from 2019, uh, the IITs, Indian IITs have decided to take the exams for 2 or 3 subjects which are of arts. English is one of the subject. Then you have economics,
સોશિયોલોજી, આ જે છે એ ત્રણ એક્ઝામ છે એ વિષય એમને એડ કરેલા છે. અને ઇંગ્લિશની એક્ઝામ છે એ ગેટની એક્ઝામ દર વર્ષે જે છે એ કોઈ અલગ અલગ આઈઆઈટી દ્વારા જાન્યુઆરી મંથમાં છે એ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે. Now you have another exam, that is GPSC for professor. GPSC stand for Gujarat Public Service Commission. Gujarat Public Service Commission. That is shortly named as GPSC. You have different type of GPSC exams for class 1 and class 2, but we are talking about the only one exam, that is GPSC for assistant professor. Union Public Service Commission, that is UPSC. UPSC for assistant professor. So these are the exams in which you can appear and you can crack these exams, and once you are eligible, uh, if you have qualified NET or if you have qualified GSET, then you are eligible for the assistant professor. Now remember કે પહેલા પેટર્ન જોઈએ, જોઈ લઈએ કે એ શું છે. પહેલી વસ્તુ કે પ્રોફેસર બનવા તમે માગો છો તો આપણી જોડે ગુજરાતમાં શું સ્ટ્રક્ચર છે. સો વી હેવ થ્રી કાઇન્ડ ઓફ colleges in Gujarat. One is government colleges, another is granted it colleges, and the last one, that is self-finance colleges. Granted it, government, and self-finance colleges. Okay. Now, what is the difference between these three types of college? So the first thing is that remember that government is purely government colleges. It is supported by the government. Another thing is granted colleges where you have particularly trust. The building is given by particular trust and the salary is provided by the government. So you can say semi-government like LIC. Okay. And you have the third type of college, that is self-finance college. Now, what is the difference between these three colleges? You can, if you have qualified GSET or if you have qualified NET, then you will be eligible for self-finance colleges and granted it colleges. For GPSC, for government colleges, you have to qualify GPSC. You have to crack GPSC exam for assistant professor. Now, uh, in GPSC, what happens? Particularly, you have to eligible in order to appear in this exam. You have to qualify NET, GSET, or PhD. નેટ, જીસેટ ઓર પીએચડી, આ ત્રણમાંથી તમે કોઈ એક વસ્તુ હશો તો જ તમે જીપીએસસી એટલે કે ગવર્મેન્ટ જે કોલેજીસની એક્ઝામ છે એમાં બેસી શકશો. બાકી જે છે તમે આ ત્રણમાંથી કોઈ ક્વોલિફિકેશન નથી તો તમે જે છે એ એલિજિબલ નથી જીપીએસસીની એક્ઝામ માટે. બીજી વસ્તુ છે કે ગ્રાન્ટેડ ઇટ કોલેજ જે છે તો ગ્રાન્ટેડ ઇટ કોલેજમાં તમે એલિજિબલ છો આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માટે, જે જનરલી ગુજરાતમાં ઓળખાય છે અધ્યાપક સહાયક. અધ્યાપક સહાયક, that is the name given by the Gujarat government to this post. તો અધ્યાપક સહાયક છે જેને આપણે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર કહીએ છીએ, એ તમે નેટ, સેટ અથવા પીએચડી હોવ તો તમે અધ્યાપક સહાયક બની શકો છો. સેલ્ફ ફાઇનાન્સમાં તમારે લેક્ચરર બનવા માટે એમએ મિનિમમ જે છે એમએ હોવું જોઈએ અને એમાં 55% છે, 55% વેટેજ તમારું હોવું જોઈએ. કેટેગરી વાઇઝ જનરલ કેટેગરી 55, અધરવાઇઝ ઇન ઓબીસી, એસસી એન્ડ એસટી યુ હેવ 50%. તો પહેલી ક્રાઇટેરિયા એ છે કે તમારે નેટની એક્ઝામ કે જીસેટની એક્ઝામ આપવી હોય તો તમે એમએ જે છે એ 55 હોવા જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ આર pursuing your MA, you are in semester 3, then you can appear for the exam. But in case you are in a general category and your percentage is not 55 in MA, then what you are automatically
not automatically disqualified for the નેટ એન્ડ જીસેટ એક્ઝામ. બરાબર, તો આ વસ્તુ છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. હવે આગળનું સ્ટ્રક્ચર જોઈએ છે, એમાં મેં તમને કીધું કે એક્ઝામ જે છે એમાં જનરલી બંને એક્ઝામ છે એમાં કોઈ ફરક નથી સિલેબસ વાઇઝ, પેટર્ન વાઇઝ. એક એક્ઝામ છે દેટ ઇઝ નેટ, દેટ ઇઝ નેશનલ લેવલ એક્ઝામ. GSET or SET, that is, you can say state level exam. So obviously the standard of the exam, or you can say the difficulty level of the NET exam, national level exam, will be tough. And in state level exam you have a competition between the students of particular state. Like in Gujarat you are appearing for GSET, then you have the only, you can say that competition between the Gujarati students. Then there are students who appear from the other state, they will consider in a general category. ઓકે, તો આ જે છે તમારે યાદ રાખવાનું છે. બીજી વસ્તુ જે છે કે આગળની પીપીટી છે એમાં આપણે જનરલી જોઈએ એના પહેલા આપણે જે છે એક બીજી વસ્તુ જોઈ લઈએ કે મેરિટ કઈ રીતે કાઉન્ટ થાય છે. because most of the time what happens, the people or the student, rather I should say students, they believe that once you have cracked NET exam or GSET exam, then you are eligible for આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર. મતલબ કે તમે એક વખત નેટ કે જીસેટ પાસ કરી દીધી છે તો મતલબ તમે તરત જોબ માટે એલિજિબલ છો. તો that is one of the criteria of eligibility. એક મેરિટની સિસ્ટમ હોય છે, એ મેરિટ સિસ્ટમ જે છે એ સિસ્ટમમાં નેટ અને સેટનું એક વેઇટેજ છે. તો કઈ રીતે મેરિટ કાઉન્ટ થાય છે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માટે, જે પહેલું પગથિયું કહેવાય તમારે જે કોલેજના કરિયરમાં. તો ગ્રેજ્યુએશન લેવલમાં ઇફ યુ હેવ 45 to 55%, then you will have 10 marks. તમારો જે બીએ છે એમાં જો તમારે 45 થી 55% હશે તો તમારે 10 માર્ક મળશે. 55 થી 60% હશે તો યોર સ્કોર વિલ બી 16 માર્ક. અને 16 to 18% હશે તો યોર સ્કોર વિલ બી 19 માર્ક્સ. અને 80% અબવ હશે તો એના 21 માર્ક છે, 21. બરાબર. સો ડુ યુ ગેટ ધી આઈડિયા? હું જે કહી રહ્યો છું એમાં તમને ખબર પડી રહી છે કે બીએ નું તમારું મેરિટ કઈ રીતે કાઉન્ટ થાય છે? હેલો. યસ. સો બીએ નું જે મેરિટ છે તમારું, તમે તમારી રીતે જે છે એ ગણી શકો છો કે મેરિટ કેટલું બને છે મારું પોતાનું. સપોઝ કે તમારે હું ધારી દઉં કે નિશા છે એના પર્સન્ટેજ છે એ 60 to 80% છે બીએમાં. સપોઝ કે આપણે હું એવું ધારી દઉં કે 70% છે. તો 60 to 80 ની વચ્ચે આવ્યા તો તમારા જે છે 19 માર્ક છે એ થશે. અને મેક્ઝિમમ જે માર્ક છે 80 થી ઉપર હોય તો 21 જે માર્ક છે મેક્ઝિમમ તમારા બીએમાં હોઈ શકે છે. હવે આ જ વસ્તુ છે જે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન લેવલમાં તમારે ચર્ચા કરીએ તો મેક્ઝિમમ માર્ક છે 25 થાય છે. અને 55 મેં તમને કીધું કે હવે બીએમાં શું છે કે 45થી શરૂઆત થાય છે, પણ એમએમાં જે છે 55% મિનિમમ એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા છે. જો એમએમાં તમારે 55 થી 60ની વચ્ચે સ્લેબમાં તમારો સ્કોર હશે તો તમારા માર્ક થશે 20 માર્ક. 60 થી 80ની વચ્ચે હશે તો તમારા માર્ક થશે 23 માર્ક. અને 80થી ઉપર હશે તો તમારા માર્ક થશે 25. નાઉ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ઇન ધી સબ્જેક્ટ લાઈક ઇંગ્લિશ ટુ ગેટ મોર દેન 80%. બટ વચ્ચે તમે જે કોવિડની બેચ જે ગઈ છે તો એ કોવિડની બેચમાં તમને ઘણા એવા સ્ટુડન્ટ જોવા મળશે કે જેમને જે છે પર્ટિક્યુલરલી એમએ અથવા તો બીએના જે પર્સન્ટેજ છે એ 80ની ઉપર જાય છે. તો તમારે જે છે 60%થી 80%ની વચ્ચે સપોઝ કે એમએમાં આવે છે તો યોર સ્કોર વિલ બી 23. તો જનરલ જે છે હું માની રહ્યો છું કે 19 + 23 જે છે આ બધા જે સ્ટુડન્ટ હશે એમનું મેરિટ બનતું હશે બીએ અને
એમાં. તો 19 + 23 તમે કરશો તો જે છે 42 મેરિટ છે એ થાય, બરાબર. હવે આ જે છે તમે આ ક્રાઇટેરિયા જે છે ઓલરેડી તમે જ્યારે નેટની એક્ઝામમાં હશો તો ઓલરેડી યુ હેવ સ્કોર્ડ ધીસ માર્ક્સ. કાં તો તમે 21 મેક્સિમમ હશે, કાં તો 23 મેક્સિમમ હશે. હવે બીજી વસ્તુ છે કે એમફિલ ડિગ્રી હવે બંધ થઈ ગઈ છે. એમફિલ ડિગ્રી જે છે એ 2021થી બંધ થઈ, ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી. તો કોઈએ એમફિલ કરેલું છે તો એના 7 માર્ક્સ છે એ કાઉન્ટ થાય છે. 7 માર્ક્સ છે એ ક્યારે કાઉન્ટ થશે? ઇફ યોર સ્કોર ઇઝ મોર દેન 60%, એટલે કે 60%થી ઉપર હશે તો 7 માર્ક ગણાશે, અને 55 થી 60 હશે તો તમારા 5 માર્ક ગણાશે, બરાબર. હવે તમને એવું થતું હશે કે સર અમે તો એમફિલ અમારા માટે તો અવેલેબલ છે જ નહીં, તો અમારા મેરિટમાં કઈ રીતે ગણાશે? તો ડોન્ટ વરી. એમએ અને એમફિલ અને પીએચડી છે એ બંનેનું વેઇટેજ છે એ ટોટલ 25 ગણાય છે. જો તમે એમફિલ એકલું કર્યું હશે તો જેને કર્યું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ હેવ કમ્પ્લીટેડ માય એમફિલ, તો મારે જે છે 7 માર્ક મેરિટમાં ગણાશે. પણ તમે જો સાથે પીએચડી કર્યું હશે તો પીએચડી છે એના 25 માર્ક છે એ કાઉન્ટ થાય છે. તો એમફિલ અને પીએચડી બંને કર્યું હશે તો પણ 25 માર્ક જ કાઉન્ટ થાય છે. તો એમફિલનું એક રીતે તમે જોવા જઈએ તો કોઈ વેઇટેજ છે નહીં. પણ એમફિલ જે છે એ તમે કરેલું છે તો એક જસ્ટ તમારા માટે શું છે બેનિફિટ, હવે કોઈ છે નહીં. એટલે એ હવે તો જે છે યુજીસીએ જ એના પર બેન કરી દીધું છે કે ભાઈ આ કોર્સ છે એમફિલનો એ મતલબ છે કરિક્યુલમમાંથી હટાવી દેવો. તો એના માટે તમારે હવે એમફિલની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બટ યોર પીએચડી, if your PhD is completed, then you will get 25 માર્ક્સ. તો પીએચડી છે એ મસ્ટ હોવી જરૂરી છે મેરિટમાં આવવા માટે. જરૂરી છે કે નેટ સ્લેટના આધારે તમે જીપીએસસી ધારો કે એક્ઝામ આવી જાય તો તમે એમાં ડાયરેક્ટ છે એમાં બે જ એમાં આ મેરિટનું કોઈ વેલ્યુ નથી જીપીએસસીમાં. જીપીએસસીમાં રિટર્ન એક્ઝામ છે, એનું 300 માર્કનું પેપર હશે, અને બીજું છે ઇન્ટરવ્યૂ હશે. બંનેનું 50% વેઇટેજ ગણાશે અને એના આધારે મેરિટ થશે તૈયાર. એની આપણે ચર્ચા કરીએ એના પહેલાં આપણે હવે વાત કરીએ પીએચડી. પીએચડી મીન્સ ડૉક્ટર ઓફ ફિલોસોફી. તો તમે જે છે એ કરો છો ત્યારે તમને 25 માર્ક મળે છે. હવે આપણે જે આટલું છે તમારા હાથમાં છે, કઈ કઈ વસ્તુ તમારા હાથમાં છે? BA MA નો સ્કોર જે છે તમારો ઓલરેડી તમારો થઈ ગયો હશે. હવે પીએચડી જે છે એ સ્કોર તમે 25 છે એ મેળવી શકો છો. ધેન યુ હેવ અનધર જે હાથમાં છે તમારે, યુ કેન સે કે તમે કયો સ્કોર મેળવી શકો છો. તો તમારી જોડે જો નેટ હશે તો નેટ છે એના તમને 8 માર્ક મળશે જો તમે નેટ ક્વોલિફાઈડ હશો તો. જીસેટ ક્વોલિફાઈ હશો તો તમને 5 માર્ક મળશે, અને તમે જો નેટ વિથ જેઆરએફ ક્વોલિફાય હશો તો એના 10 માર્ક મળશે. તો મેક્સિમમ માર્ક આમાં તમે કવર કેટલા કરી શકો છો? 10 માર્ક્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ, I have JRF, NET, 3 NET, and I have 2 GSET also. બટ મેક્સિમમ માર્ક કેટલા છે? JRFના 10 છે. તો તમે જે મેક્સિમમ જે માર્ક હોય એ જ કાઉન્ટ થશે. મારા મેરિટમાં એવું નહીં થાય કે JRF છે એના 10 કાઉન્ટ થશે, +8 નેટના થશે, +5 છે જીસેટના થશે. ફક્ત જે મેક્સિમમ સ્કોર કયો છે? JRF. તો 10 માર્ક છે એ કાઉન્ટ થશે. તો તમારા હાથમાં છે, તમે 10 માર્ક મેળવી શકો છો જો તમે JRF ક્વોલિફાય હોય તો. નાઉ વોટ ઇઝ JRF? JRF is Junior Research Fellowship, that is the part of the NET exam. NET exam જે છે એ જ સબ્જેક્ટમાં તમે સપોઝ કે યુ આર અપિયરિંગ ઇન ધ નેટ એક્ઝામ ઓફ ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટ, તો તમારો જે સ્કોર છે એ હાઈ હશે. 6% જે છે એટલા વિદ્યાર્થીઓ પાસ થતા હોય છે જે પરીક્ષા આપતા હોય, અને એમાંથી 1% એટલે કે તમે જે ટોપ કહી શકાય કે ટોપ 50 યા ટોપ 70માં તમે જો આવતા હશો તો યુ વિલ બી એવોર્ડેડ JRF
મીન્સ કે જુનિયર રિસર્ચ ફેલોશિપ મળે છે. જે જુનિયર રિસર્ચ ફેલોશિપ છે એ તમે કોઈ જગ્યાએ જોબ કે કશું ના કરતા હોય અને તમે જ્યારે ક્લેમ કરો પીએચડી દરમિયાન, તો તમને 44,000ની આસપાસ ગવર્મેન્ટ છે નેશનલ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ છે એ તમને સ્કોલરશિપ આપે છે. બરાબર. તો આ જે છે એમાઉન્ટ 44,000ની આસપાસ હોય છે અને સિટીના આધારે તમને એચઆરએફ છે એ મળતું હોય છે અલગથી. તો એમાઉન્ટ ઘણી વખતે 47,000ની આસપાસ થતી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ આર પરસ્યુઇંગ યોર પીએચડી ઇન ગુજરાત યુનિવર્સિટી એન્ડ યુ આર લિવિંગ ઇન અમદાવાદ, દેન એચઆરએ વિલ બી ડિફરન્ટ. તો આ રીતે તમે જે છે જેઆરએફ સ્કોર કરો છો તમને 10 માર્ક મળશે. સાથે તમને જે છે પર્ટિક્યુલરલી સ્કોલરશિપ જો તમે મેળવવા માંગતા હોય તો સ્કોલરશિપ જ્યારે તમે પીએચડી કરો છો એ દરમિયાન મળશે. જેઆરએફ છે દેટ ઇઝ જનરલી ગિવન ફોર 3 યર્સ, અને 3 યર્સ પછી જો તમે તમારા જે ગાઈડ હોય એક્ઝામ જે રિસર્ચ તમે જેની જોડે કરતા હોય એ જે છે રિસર્ચ એક્સટેન્ડ કરે તો એ જેઆરએફ છે એ કન્વર્ટ થઈ અને જે છે એ એસઆરએફમાં કન્વર્ટ થાય. એસઆરએફ મીન્સ સિનિયર રિસર્ચ જે છે ફેલોશિપ, સિનિયર રિસર્ચ ફેલોશિપ. અને એસઆરએફ કરો છો તો તમારું જે છે જેઆરએફની જે છે રકમ એનાથી વધી અને 52,000ની આસપાસ છે એ થઈ જાય છે એસઆરએફ દરમિયાન. બરાબર. સો ઇટ ઇઝ ઇન યોર હેન્ડ that whether you want to qualify NET or whether you want to qualify GRF. બસ વધારે ખાલી you have to put an extra effort in order to crack the GRF. બરાબર. અને એમાંથી તમે એસઆરએફમાં કન્વર્ટ થઈ શકો છો જો તમે 3 વર્ષથી વધારે પીએચડીમાં સમય લગાવો છો તો. નાવ જો નેટ ઓનલી હશો, તમારે જે છે એક્ઝામનું જે સર્ટિફિકેટ મળે છે એમાં તમને આ રીતે લખેલું આવે: ક્વોલિફાઈડ ફોર જેઆરએફ, ક્વોલિફાઈડ ફોર આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ઓનલી. જો ખાલી એવું લખેલું આવે ક્વોલિફાઈડ ફોર આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ઓનલી, ઇટ મીન્સ you are eligible for assistant professor, you are not eligible for JRF, you cannot claim the scholarship. And the third category nowadays is PhD only. તો એ જો સર્ટિફિકેટમાં તમારે લખેલું આવે છે PhD only, તો you are eligible for PhD, and you means particularly you can pursue your PhD in particular university. બટ કેન્દ્ર સરકારે જે છે મતલબ કે યુજીસીએ છે આ નોર્મ્સ અત્યારે આપી દીધો છે કે પીએચડી જે છે એ કરવા માટે તમારે નેટ એક્ઝામનો સ્કોર છે વેલિડ એ હોવો જરૂરી છે. પણ ઘણી યુનિવર્સિટીઓ ફોલો કરતી નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, વી હેવ હેમચંદ્રાચાર્ય નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટી. દે કન્ડક્ટ ધી એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ. એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ છે એ લે છે અને એના આધારે પછી એ પીએચડી સ્ટુડન્ટને એડમિશન આપે છે. બટ ઇન અ નેક્સ્ટ you can say 2 or 3 years, only NET or the certification, this certificate will be required for PhD exam, or you have whether you want to enter into PhD of any university. તો આગળ જતા બની શકે છે કે ફરજિયાત થઈ જાય નેટની એક્ઝામ, જેમાં તમારે એવું લખેલું આવવું જોઈએ કે ક્વોલિફાઈડ ફોર પીએચડી ઓનલી, અથવા તો તમે નેટ ક્વોલિફાઈ હશો તો ઓટોમેટિકલી યુ આર સિલેક્ટેડ ફોર પીએચડી. મીન્સ તમારે જે વાયવા છે એમાં ડાયરેક્ટ એન્ટર થવાનું હોય છે, એક્ઝામમાંથી તમને એન્ટ્રન્સમાંથી એક્ઝમ્પશન મળી જાય છે. બરાબર. ત્રીજી એક્ઝામ જે છે તમારી જોડે જે છે એ છે જીસેટ, અથવા તો એને આપણે ઘણી વખતે જે છે જી સ્લેટ પણ કહીએ છીએ. હવે જીસેટ જે છે એ એક્ઝામ છે જનરલી કન્ડક્ટેડ વન્સ ઇન અ યર. એક વખત જે છે એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે, જે એમએસ યુનિવર્સિટી બરોડા કન્ડક્ટ કરે છે. અને જનરલી ઇન ઓક્ટોબર મંથ યુ હેવ ધ નોટિફિકેશન ઓફ જીસેટ એક્ઝામ, અને ઓક્ટોબર મંથ પછી ડિસેમ્બરની જે મહિનો હોય છે એના લાસ્ટ સન્ડે હંમેશા એક્ઝામ અત્યાર સુધી લેવાય છે. ઓગસ્ટ અથવા તો ઓક્ટોબર મહિનાની અંદર એ જાહેરાત આપે છે કે ભાઈ આના ફોર્મ ભરવાના ચાલુ થાય છે, અને એક્ઝામ છે એ ડિસેમ્બરના લાસ્ટ સન્ડે અથવા તો ડિસેમ્બર મંથમાં લેવાય છે, અને એનું રિઝલ્ટ જનરલી ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આવે છે.
તો જીસેટ જો તમે કરો છો તો તમે 5 માર્ક છે ક્લેમ કરી શકો છો. Remember that if you have qualified GSET means you are eligible for assistant professor only in Gujarat. તમે સપોઝ કે કોઈ બાજુની સ્ટેટ છે હરિયાણા અથવા તો રાજસ્થાન છે અને તમે ક્વોલિફાઈડ છે જીસેટ બટ તમે અપ્લાય કરશો તો યુ વિલ નોટ બી કન્સિડર એઝ યુ કેન સે એલિજિબલ કેન્ડિડેટ, કારણ કે જીસેટનો મતલબ જ છે કે ગુજરાત સ્ટેટમાં જ આ જે છે એક્ઝામ જે છે લાગુ પડશે. બરાબર. તો નેટ હશે તો યુ વિલ બી એલિજિબલ ફોર ધી એન્ટાયર કન્ટ્રી, મતલબ કે કોઈ પણ સ્ટેટ હશે તો એમાં ઇન્ડિયાના કોઈ પણ સ્ટેટમાં યુ વિલ કન્સિડર એઝ એન એલિજિબલ કેન્ડિડેટ. બરાબર. હવે નેટની એક્ઝામ છે એ વર્ષમાં 2 વખત લેવામાં આવે છે. You have 2 cycles. One exam is conducted in the month of June and another exam is conducted in the month of December. જૂન જે છે એનું નોટિફિકેશન જનરલી જે છે માર્ચ અથવા તો એપ્રિલની શરૂઆતમાં અથવા તો માર્ચની એન્ડિંગમાં આવે છે અને જે ડિસેમ્બરનું છે એ લગભગ ઓક્ટોબરની આસપાસ તમારી જોડે જે છે એ નોટિફિકેશન આવે છે એક્ઝામનું. એન્ડ બંને જે છે એક્ઝામ જે છે એ તમારે રેગ્યુલર દર વર્ષે 2 વખત લેવામાં આવે છે. એન્ડ રિમેમ્બર દેટ ઇન ધીસ એક્ઝામ નીટ, જીસેટ અથવા તો તમે જીઆરએફ કહી શકો તો એમાં ધેર ઇઝ નો નેગેટિવ માર્કિંગ. નેગેટિવ માર્કિંગ છે નહીં. જીપીએસસી જે છે યુ હેવ અ નેગેટિવ માર્કિંગ. બરાબર. Then GATE, that is one of the you can say prestigious exam of India, અને એ જે છે એમાં પણ નેગેટિવ માર્કિંગ હોય છે. એમાં પ્રશ્નોની જે છે જનરલી આ જે એક્ઝામ જે છે એમાં શું છે એમસીક્યુ હોય છે. એમસીક્યુ મીન્સ યુ વિલ હેવ અ ક્વેશ્ચન એન્ડ યુ વિલ હેવ મલ્ટિપલ ઓપ્શન. 4 ઓપ્શન હશે અને એમાંથી તમારે જવાબ આપવાનો હશે. બટ જે નેગેટિવ માર્કિંગ કોઈ નથી. અને જે ગેટ છે એમાં એમસીક્યુ, એમએસક્યુ મીન્સ મલ્ટિપલ સિલેક્ટિવ ક્વેશ્ચન. મીન્સ કે બની શકે કે એક આન્સર જે છે એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય એમાં તમને 4 ઓપ્શન આપી દીધા હોય અને ચારમાંથી 3 ઓપ્શન પણ સાચા પડતા હોય, 4 ઓપ્શન પણ સાચા પડતા હોય, એક ઓપ્શન પણ સાચો પડતો હોય. તો એ તમારે જાતે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે કઈ રીતે આ સાચો છે કે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ નેટમાં એ જ પ્રશ્ન પૂછાશે એ ટાઈપનો તો એમાં શું હશે તમને ઓપ્શનમાં જે છે જવાબ જે છે એમાં તમને એ રીતે આપેલું હશે વિકલ્પમાં કે એ બી એન્ડ સી, એ એન્ડ બી ઓનલી, એ ઓનલી. બટ ત્યાં જે છે ગેટની એક્ઝામમાં એમએસક્યુ ઇટ મીન્સ કે તમારે જાતે સિલેક્ટ કરવાનું છે. એમાં આ રીતે કોઈ ઓપ્શન નહીં આપતો હોય. તમારે વિચારવાનું છે કે 4 સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા છે એમાં 4 સ્ટેટમેન્ટ સાચા છે, ખોટા છે કે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોઈ શકે. We are not dealing with the GATE exam right now because GATE exam is conducted in the month of January. Then the result is declared month of February and the result is declared in the March. And the notification generally comes in the August month of particular year. તો ઓગસ્ટની આસપાસ તમને આ એક્ઝામ આવશે. એના બેનિફિટ બહુ બધા છે કે તમે આ જે આઈઆઈટીઝ કે છે, આઈઆઈટી ખડગપુર, આઈઆઈટી બોમ્બે, આઈઆઈટી રૂરકી, પછી આઈઆઈટી ચેન્નઈ છે, આ બધા જે છે એમાં તમે ફ્રીમાં જે છે કોઈ પણ કોર્સ કરવો હોય કરી શકો છો. પીએચડી ત્યાં કરી શકો છો. તમારું બધું જ છે ફ્રીમાં કોર્સ થશે. સાથે સાથે યુ વિલ ગેટ અ સ્ટાઇપન્ડ ઓફ 12,000 રૂપીઝ એવરી મંથ. બરાબર. અને આ જે છે ડિગ્રીની વેલ્યુ પણ તમારી વધી જાય છે. બરાબર. હવે મેં તમને કીધું એ રીતે તમારું અત્યાર સુધી આ મેરિટ છે એ જોયું તો બીએમાં તમારું મેક્સિમમ મેરિટ બની શકે છે 21, એમએમાં છે 25, પીએચડી અને એમફિલ બંનેનું કમ્બાઈન થઈને યુ કેન ક્લેમ 25. નેટ જેઆરએફ, જો જેઆરએફ હશો તો યુ વિલ એલિજિબલ ફોર 10 માર્ક્સ. જો નેટ હશો તો 8 માર્ક છે એ એલિજિબલ થશો તમે. અને જીસેટ છે તો 5 માર્ક થશો. નાવ યુ હેવ અ વેઇટેજ ઓફ રિસર્ચ પેપર. હવે રિસર્ચ પેપર જે છે એ શું છે? તો રિસર્ચ પેપર મીન્સ that you are particularly working on some of the topic
you are researching on some of the topic in a brief way. થીસીસ અથવા તો પીએચડી જે છે તમે કરો છો તો એમાં શું છે, તમે એ કોઈ વિષય વસ્તુ પર બહુ ડિટેલમાં ડીપમાં જે છે એનાલિસિસ કરો છો. પેપરમાં છે તમે બહુ ઉપર છેલ્લું તમે કહી શકો, અથવા તો તમે જે છે શોર્ટમાં એ એનાલિસિસ કરો છો. તો જે છે રિસર્ચ પેપરના તમારે માર્ક કાઉન્ટ થાય છે. તો એક રિસર્ચ પેપર જે છે એના તમારે 2 માર્ક કાઉન્ટ થાય છે, અને આવા 3 રિસર્ચ પેપર ઓછામાં ઓછા હોવા જોઈએ. તો 3 × 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6, મીન્સ 6 માર્ક છે તમારે રિસર્ચ પેપર મળી શકે છે. કઈ રીતે રિસર્ચ પેપર લખવું, કઈ રીતે પબ્લિશ કરવું, એની પ્રોસેસ છે તમને વચ્ચે જે છે જ્યારે વેન વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ રિસર્ચ એ વખતે તમને ચર્ચા ડિસ્કસ કરવામાં આવશે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ઇન યોર હેન્ડ કે 6 માર્ક કઈ રીતે ક્લેમ કરવા. કોઈ જગ્યાએ કોન્ફરન્સ સેમિનાર અથવા તો કંઈ થતું હોય તો યુ કેન પ્રેઝન્ટ યોર પેપર એન્ડ પબ્લિશ યોર પેપર. બરાબર. પહેલાં એવું હતું કે યુજીસી કેન લિસ્ટ છે એમાં જ તમારું પેપર ફરજિયાત હોવું જોઈએ, બટ નાઉ ડેઝ જે યુજીસી છે એ ખાલી પીએચ રિવ્યુ જનરલમાં હોય તો પણ તમારા જે છે માર્ક છે એ કાઉન્ટ થાય છે. તો એક આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. હવે એક બીજો જે છે એકેડેમિક અથવા તો પોસ્ટ ડોક્ટરલ રિસર્ચ અથવા તો જેને આપણે ટીચિંગ એક્સપિરિયન્સ કહીએ છીએ એના 10 માર્ક છે. જો એક વર્ષ તમે ટીચિંગ એક્સપિરિયન્સ લીધો છે મતલબ કોઈ કોલેજમાં, તો એક કોલેજનો 1 વર્ષના 2 માર્ક ગણાશે, અને આવા 5 વર્ષના 5 × 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10, મતલબ મેક્ઝિમમ છે તમે 10 માર્ક ક્લેમ કરી શકો છો. પછી તમે 6 વર્ષ 7 વર્ષ વધારે કોઈ કોલેજમાં સર્વિસ આપો છો તો એનો કોઈ મતલબ નથી. તમારે જે માર્ક્સ છે 5 × 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે છે 10, એનાથી વધારે માર્ક્સ છે એ ગણાશે નહીં. તો આઈ વિલ ગીવ યુ એન એડવાઇસ કે કોઈ કોલેજ છે એમાં જોઈન કરતો તમે જ્યારે એમએ પૂરું થઈ જાય ત્યારે. બટ રિમેમ્બર યોર એક્સપિરિયન્સ, ટીચિંગ એક્સપિરિયન્સ વિલ બી કન્સિડર ઓર કાઉન્ટેડ વન્સ યુ આર ક્વોલિફાઈડ નેટ, જીસેટ ઓર પીએચડી. તમે જો નેટ, જીસેટ કે પીએચડી નથી એના સિવાય તમે લાગો છો એમએના બેઝ ઉપર, તો તમારો કોઈ એક્સપિરિયન્સ કાઉન્ટ થતો નથી. પણ જે દિવસથી તમે નેટ, સેટ અથવા તો પીએચડી થઈ ગયા એ દિવસથી તમારો એક્સપિરિયન્સ છે એ કાઉન્ટ થશે. The last category, that is of awards. Now this is a very you can say debatable issue, because in the UGC notification, or you can say in UGC circular, they have not cleared or they have not mentioned what is the meaning of awards. પહેલા એવું હતું કે એવોર્ડ્સ છે, ગોલ્ડ મેડલ એવોર્ડ્સના 10 માર્ક કાઉન્ટ થતા હતા. જેમ કે બીએ ગોલ્ડ, તમે ગોલ્ડ મેડલ હોવ મીન્સ યુનિવર્સિટી ફર્સ્ટ હોવ તો તમારા 10 માર્ક મળતા હતા. એમએ ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ હોય તો એના અલગથી 10 માર્ક્સ મળતા હતા. તો હવે એ જે છે યુજીસી એ બંધ કરી દીધું છે. હવે જે અત્યાર સુધીનો મારો એક્સપિરિયન્સ છે, આઈ હેવ અપિયર્ડ ઇન સમ ઇન્ટરવ્યુઝ એન્ડ વેરિફિકેશન ઓલ્સો. તો એમાં અમે પ્રશ્નો પૂછીએ કે એવોર્ડના જે છે એ માર્ક્સ કયા એવોર્ડના માર્ક્સ કાઉન્ટ થાય છે, તો ત્યાંથી જવાબ એવો આવે છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ યુ હેવ ગેટ પદ્મશ્રી, પદ્મભૂષણ, પદ્મવિભૂષણ, નોબલ પ્રાઇઝ, સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ, ગુજરાત સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ, અથવા તો સરકારે કોઈ સ્પેશિયલ એવોર્ડ તમને આપ્યો હોય તો આવા એવોર્ડ છે કાઉન્ટ થાય છે. નાઉ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ and I don't understand that why UGC has put this condition in this category for assistant professor. For example, if you have Padma Shri or Padma Bhushan, means તમે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની તૈયારી કરી રહ્યા છો, ઇટ મીન્સ યુ આર સ્ટુડન્ટ ઓફ એમએ, તો તમે 20 થી 25 વર્ષની વચ્ચેની એજના હશો, તો તમે પદ્મશ્રી કે પદ્મ વિભૂષણ કે એવું તો તમને કોઈ મળવાની શક્યતા છે નહીં. અને મળી ગઈ હોય તો યુ વિલ નોટ પ્રિપેર ફોર ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એક્ઝામ કે યુજીસી નેટ કે જીસેટની તૈયારી કરતા હો. બરાબર. તો 3 માર્ક જે છે એ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે આમાં 2 કેટેગરી છે. જો તમને નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો હોય તો નેશનલ એવોર્ડમાં ફોર એક્ઝામ્પલ પદ્મશ્રી મળ્યો છે તો એના એક એવોર્ડના 3 માર્ક ગણાશે,
અને જો સ્ટેટ લેવલનો એક્ઝામ હોય, ગુજરાત સાહિત્ય એકેડમી તમને કોઈ પુરસ્કાર આપે છે, તો તમને એના 2 માર્ક ગણાશે. તો તમારે જો ગુજરાતના જો એવોર્ડ્સ હશે તો દેન યુ વિલ હેવ 4 માર્ક્સ, બટ મેક્ઝિમમ 3 માર્ક્સ એ કાઉન્ટ થશે. તો એમાં પણ 2 + 2 4ની જગ્યાએ શું છે, તમારે 3 માર્ક કાઉન્ટ થશે. તો આ વસ્તુ છે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. નાવ તમે આનો સરવાળો કરશો તો જો BA થી શરૂ કરો તો 21, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન એટલે કે MAમાં 25, MPhil અને PhD બંનેના કમ્બાઈન કરીને 25, નેટ છે, JRF વિથ નેટ જે છે તો એના 10, રિસર્ચ પેપરના 6, એકેડેમિક ટીચિંગ એક્સપિરિયન્સ છે એના 10 અને એવોર્ડ્સ 3, એમ કરીને આનો સરવાળો કરશો તો ટોટલ જે છે ધેટ ઇઝ 100. કેટલું છે? 100. હવે આ જે છે સરવાળો જે છે એ 100 માર્ક છે, આ મેરિટ છે, એ તમારું આ રીતે કાઉન્ટ થાય છે. અને આ બધી પ્રોસેસમાં પાસ કર્યા પછી તમે જો મેરિટમાં આવો છો, ધેન યુ આર એલિજિબલ ફોર પર્ટિક્યુલર પોસ્ટ. તો આ વસ્તુ જનરલી સ્ટુડન્ટને ખબર નથી હોતી. they believe that once we have cracked this NET exam or GSET, then you are eligible for assistant professor in colleges. No, that is not the case. બરાબર. અને આ બધી પ્રોસેસ કરતા કરતા હું માનું છું કે એટલીસ્ટ 26 થી 27 વર્ષ ઓછામાં ઓછા થઈ જાય. તો યુ have to be, you can say that you must have patience in order to enter in this field. બરાબર. આ જે છે ફિલ્ડમાં તમારે આવવું હોય તો આ જે ફિલ્ડમાં તમારે આવવું હોય તો તમારે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. એન્ડ this is one of the prestigious job in the sense that you will be surprised to know કે IAS કે IPS જે છે એના કરતા એક પ્રોફેસરની સેલરી છે એ વધારે હોય છે. હવે આમાં પણ જે છે આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છે એના પછી, હવે હું તમને આ મારું મેરિટ છે એ ખાલી ગણાવી રહ્યો છું. 2023નું જે છે એ સિનારીઓ પ્રમાણે મેરિટ છે. તો તમે તમારું મેરિટ આ રીતે ગણી શકો છો. આઈ વિલ શેર ધ PDF, ધીસ PPT, સો ડોન્ટ વરી, યુ વિલ હેવ ધી આઈડિયા. તો આ રીતે જે છે તમારે જે છે મેરિટ છે એ કાઉન્ટ થયું છે. બરાબર. આ કોલેજ માટેનું મેરિટ છે. બરાબર. કોલેજ ઇન ધ સેન્સ કે ગુજરાતમાં જે ગ્રાન્ટેડ ઇન કોલેજ છે એમાં આ મેરિટ કાઉન્ટ થાય છે. જીપીએસસીમાં શું છે? જીપીએસસીમાં તમારી એક્ઝામ બેમાં બેસવાની કન્ડિશન કઈ છે? નેટ, સેટ યા તો PhD હોય તો જ તમે જીપીએસસીમાં બેસી શકશો. તો જીપીએસસીમાં તમારી જોડે 300 માર્કનું પેપર હશે. એમાં 100 માર્કનું પેપર છે જનરલ સબ્જેક્ટ ઉપર, which includes all the aspects of general knowledge. એમાં એન્વાયરમેન્ટ પણ આવી જશે, ગુજરાતી કલ્ચર આવી જશે, ગુજરાતી લિટરેચર આવી જશે, વર્લ્ડ ઇકોનોમી આવી જશે, પછી તમારી જોડે કહી શકો કોન્સ્ટિટ્યુશન જે છે આવી શકશે. પછી તમે કહી શકો કે જીપીએસસી જે જનરલી વર્ગ ક્લાસ 1 એન્ડ ક્લાસ 2 માટે લેવાય છે, એમાં જે બધા જ ટોપિક જે છે કવર થાય છે એ આવી શકે છે. તો પેપર 1 100 માર્કનું હોય છે અને પેપર 2 જે છે દેટ ઇઝ 200 માર્ક્સ. અને આમાં 300 પ્રશ્નો હોય છે જીપીએસસીમાં, અને 300 પ્રશ્નોનું વેઇટેજ છે એ 300 માર્ક હશે. અને આમાં નેગેટિવ સિસ્ટમ હોય છે. બરાબર. તો નેટ અને જીસેટમાં શું છે? નેગેટિવ માર્કિંગ નથી. બીજો કયો ફરક છે? નેટમાં પેપર 1માં તમારી જોડે 50 ક્વેશ્ચન હશે અને પેપર 2માં તમારી જોડે 100 ક્વેશ્ચન હશે. મીન્સ 15 into 2 is equal to 100 અને 100 into 2 is equal to 200. તો બંનેનું ભેગું થઈને પેપર 1 અને બંને ભેગું થઈને 300 માર્ક બનશે. જીપીએસસીમાં 300 પ્રશ્નો હશે અને એના 300 માર્ક બનશે. અને નેટની એક્ઝામ છે, સોરી, નેટ અને જીસેટની એક્ઝામ છે, એમાં 150 પ્રશ્ન હશે અને 300 માર્કનું પેપર બનશે. As I've told you, GATE is the exam of GATE is very different.
and the syllabus is different. Another thing is that the pattern of the exam is very different, and we will talk about that when we will have a GATE exam. Our focus is now on NET exam because you have the June cycle and you have hardly 20, you can say hardly 2 months, because I think they have declared the dates કે 21 જે છે જૂન અથવા 21 જૂનથી 26 જૂનની વચ્ચે એક્ઝામ કન્ડક્ટ કરવામાં આવશે. તો આપણી જોડે 2 મહિના છે, એમાં આપણે કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. હવે આ જ વસ્તુ જે છે, આ મેરિટ ફોર એક્ઝામ્પલ યુ વોન્ટ ટુ અપિયર ઇન ડિપાર્ટમેન્ટ, યુનિવર્સિટી જે કોલેજ હોય, યુનિવર્સિટી ડિપાર્ટમેન્ટ છે, અથવા તો તમે સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં લાગવા માંગો છો, તો એનું મેરિટ કાઉન્ટ કરવાનું જે છે એ થોડું ડિફરન્ટ થઈ જાય છે. એમાં વેઇટેજ છે દેટ ઇઝ ઓન રિસર્ચ, નોટ ઓન પર્ટિક્યુલર નેટ સેટ કે બીજી વસ્તુ ઉપર. તો તમે જોશો તો ગ્રેજ્યુએશન દેટ ઇઝ અબવ 80%. તો આમાં જે છે માર્ક ઘટી જાય છે. એ 80 ઉપર હશે તો તમારે ફક્ત 15 માર્ક મળશે. હું ડિપાર્ટમેન્ટ માટેની વાત કરી રહ્યો છું. 60 થી 80 ની વચ્ચે હશે તો તમારે 13 માર્ક મળશે. અને જસ્ટ અ મિનિટ, 60 to 80 હશે તો 13 માર્ક મળશે. 50 to 60 હશે તો 10 માર્ક મળશે. 45 to 55 હશે તો 5 માર્ક મળશે. એ જ રીતે એમએમાં છે, વેઇટેજ છે, એમએ ઉપર વધારે છે. એમએમાં જો 80 ઉપર હશે તો 25 હશે, 60 થી 80 ની વચ્ચે હશે 23 હશે, અને 55 થી 60 ની વચ્ચે હશે તો 20 થશે. બરાબર. અહીંયા એક વસ્તુ છે કે એમફિલ છે તો એનો કોઈ મતલબ નથી, કારણ કે એમફિલના જે છે 7 માર્ક અને 5 માર્ક છે એ કાઉન્ટ થશે. પણ ફક્ત પીએચડી હશે તો તમારે વેઇટેજ છે પીએચડીનું 30 ગણાશે. તો પીએચડી છે એ રિસર્ચ ડિગ્રી છે, એટલા માટે એનું વેઇટેજ છે આમાં ડિપાર્ટમેન્ટમાં 25ની જગ્યાએ 30 કરવામાં આવ્યું છે. બીજું છે નેટ છે. નેટ વિથ જેઆરએફ હશે તો એમાં 7 માર્ક ગણાશે. હું વાત કરી રહ્યો છું ડિપાર્ટમેન્ટ અથવા તો સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં જોબ માટેની. નેટ છે તો એના 5 ગણાશે. જીસેટ હશે તો ફક્ત 3 માર્ક ગણાશે. રિસર્ચ પબ્લિકેશન જે છે એ 6 માર્ક હતા, એની જગ્યાએ હવે 10 માર્ક થશે. એની સામે તમારે 3ની જગ્યાએ 5 પેપર છે એ ગણાશે. બરાબર. ટીચિંગ એક્સપિરિયન્સ આમાં પણ 10 ગણાશે. રિસર્ચ જે એવોર્ડ જે છે એ એવોર્ડ કોઈ હશે તો એમાં તમારે 3 માર્ક મેક્ઝિમમ ગણાશે. તો આ જે છે તમારું મેરિટ સિસ્ટમ જે છે યુનિવર્સિટી ડિપાર્ટમેન્ટ અથવા તો સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટીમાં વર્ક કરવા માટેનું જે છે એ મેરિટ છે. તો અહીંયા તમારો પહેલામાં શું હતો, એકેડેમિક સ્કોર કેટલો હતો, 100 હતો. અહીંયા તમારો ફોકસ છે એકેડેમિક સ્કોર 80 થઈ જાય છે, રિસર્ચ પબ્લિકેશન 10 છે, ટીચિંગ એક્સપિરિયન્સ છે 10 છે, એમ કરીને ટોટલ સ્કોર છે તમારો એ 100 બને છે. બરાબર. તો આઈ હોપ કે આ જે છે મેરિટ કઈ રીતે કાઉન્ટ થાય છે એના તમને એનો આઈડિયા આવી ગયો હશે. બરાબર. હવે તમારે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો યુ કેન આસ્ક મી ઓન ધીસ, કે ભાઈ આમાં સર મને ડાઉટ છે. બરાબર. તો તમે એમાં કોઈ પણ છે તમારું માઇક ઓન કરી અને તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. ઓર યુ કેન રાઇટ ઇન ચેટ બોક્સ. જો તમને અનુકૂળ હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. હેલો. Don't you have any question or doubt? I'm eager to listen your voice. Hello. If you don't have any question, then you can write in the chat box.
if we don't have a question, so I can move forward. I can go forward. Yes, Kinjal, Prachi, Talha, and who are the others two? Yes, only three students, no doubt. Okay, so let us move on. Now, uh, let us talk about the pattern of the exam. We are focusing on NET and SET only. We will discuss the GATE exam when we will have a GATE exam notification. Now, both exams have a similar pattern, NET and GSET. 300 તમારે જે છે એ માર્ક્સ છે. કોમન પેપર જે છે બંને નેટ અને સેટની એક્ઝામમાં પેપર 1 છે કોમન આવે છે. એ દરેક સબ્જેક્ટ માટે કોમન હશે. આર્ટ્સના જેટલા સબ્જેક્ટ છે એનું જે છે કોમન પેપર હશે નેટ માટે અને જીસેટ માટે. પેપર 2 દેટ ઇઝ સ્પેસિફિક સબ્જેક્ટ એટલે કે આપણા માટે સબ્જેક્ટ જે છે દેટ ઇઝ ઇંગ્લિશ. હવે નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન જે છે પેપર 1માં 50 પ્રશ્નો છે, પેપર 2માં જે છે 100 પ્રશ્નો છે. પેપર 2માં 50 × 2 એક પ્રશ્નના જે છે 50 × 2 એટલે 100 માર્ક થયા અને પેપર 2માં 100 × 2 એટલે 200 માર્ક છે થયા. પેપર 2 છે એ જનરલી નેટ અને જીસેટની એક્ઝામ છે. તો નેટની એક્ઝામ છે જનરલી વી હેવ ઓનલાઈન એક્ઝામ. નેટની એક્ઝામ છે બરાબર. સીબીટી કોમ્પ્યુટર બેઝ ટેસ્ટ એને કહેવામાં આવે છે. તો પહેલા એવું હતું કે પેપર 1 માટે 1 અવર આપવામાં આવતો હતો અને પેપર 2 માટે 2 અવર આપવામાં આવતો હતો. બટ નાવ યુ હેવ એન ઓપ્શન કે તમે પેપર 1 અને પેપર 2 બંને છે એ લઈ શકો છો. મતલબ કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન ઉપર તમારે બંને પેપર આપેલા હશે અને બંને પેપર જે છે એમાં તમે કોઈ પણ પેપર પર પહેલા જઈ શકો છો. પેપર ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગો ફોર પેપર 2 then you can go for paper 2. તમને એવું લાગે છે કે પેપર 1 પર જવું છે મારે તો પેપર 1 પર જઈ શકો છો અને વચ્ચે કોઈ પણ સ્ક્રોલિંગ દરમિયાન તમે કોઈ પણ પ્રશ્ન નંબર પર જવું હોય તો તમે જઈ શકો છો કોમ્પ્યુટર બેઝ ટેસ્ટમાં. તો જીસેટ છે એ એમસીક્યુ બેઝ જે છે એક્ઝામ છે. નેટ પણ એમસીક્યુ બેઝ એક્ઝામ છે પણ કોમ્પ્યુટર બેઝ એક્ઝામ જીસેટ નથી. તો એમાં તમારે જે છે એ શું છે આપણે એને શું કહીએ છીએ ઓએમઆર સીટ એ જે છે ભરવાની હોય છે. તો એમાં તમારી જોડે પેપર આપવામાં આવશે. પહેલા એક પેપર આપવામાં આવશે પેપર 1 અને જનરલી પેપર છે 9 વાગે ચાલુ થતું હોય છે તો પેપર 10 વાગે લઈ લેવામાં આવે છે પેપર 1 અને પેપર 2 જે છે એ જે છે તમને 10 વાગ્યા પછી આપવામાં આવે છે. સો જીસેટમાં જ્યારે તમે અપિયર થતા હોય ત્યારે તમારે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે ઓએમઆર હોવાના કારણે યુ વિલ ફાઇન્ડ ધી પ્રોબ્લેમ ઓફ અ પર્ટિક્યુલરલી કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરવું. 3 કલાકમાં પેપર પૂરું થતું નથી એવી કમ્પ્લેન જીસેટમાં આવે છે. નેટની એક્ઝામમાં આ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે કારણ કે તમારે ઓનલાઈન એક્ઝામ છે. તમે તમારી જોડે 15 થી 20 મિનિટ છે એ બચે છે અને જીસેટમાં જનરલી હું જોઉં છું કે દરેક વખતે કોઈ ને કોઈ સ્ટુડન્ટ આ રીતે ફરિયાદ કરતું હોય છે કે રાઉન્ડ છે એ ઘણા વખતે ઓએમઆરમાંથી બહાર નીકળી ગયા કે પછી ટાઈમ ખૂટ્યો અથવા તો પેપર 1માં ટાઈમ ખૂટ્યો. પેપર 2 જે છે એ પેપર 2 જે છે એ તમને તરત આપી દેવામાં આવ્યું. પેપર 1 છે તરત ટાઈમ થઈ ગયો એટલે લઈ લેવામાં આવ્યું. આવા બધા પ્રશ્નો જીસેટની એક્ઝામમાં થતા હોય છે. બંને જે છે એમસીક્યુ બેઝ એક્ઝામ છે. દેર ઇઝ નો નેગેટિવ માર્કિંગ બંનેમાં અને દરેક સાચા જવાબ માટે તમને 2 માર્ક મળે છે. સપોઝ કે કોઈ એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન એવો આવી જાય કે કે તમારી જોડે જે છે પર્ટિક્યુલરલી કે ડાઉટ હોય જેના આન્સર 2 કે એવા આવતા હોય અને તમને જે છે એ ક્વેશ્ચન તમે રેઝ કરો છો અને જો તમારો જે છે પ્રશ્ન જે છે વેલિડ હોય કે જવાબ આ પણ આવી શકે છે તો એવા કેસમાં શું છે બંનેમાં માર્ક્સ ગિવન ટુ ઓલ. મતલબ કે તમારા જે છે
એક 2 માર્ક છે એ પ્રશ્નના એ દરેક વિદ્યાર્થીને આપી દેવામાં આવે, અથવા તો એવું કરવામાં આવે કે એ પ્રશ્ન જે છે એને કેન્સલ કરવામાં આવે દરેક માટે. પણ છેલ્લા 10 વર્ષથી આ પેટર્ન આવી છે કે જે એના માટે મેં માર્ક્સ ગિવન ટુ ઓલ એ જે છે એ આપવામાં આવે છે. બરાબર. હવે આટલી વસ્તુઓ જે છે એ બધી થઈ ગઈ છે તમારે જનરલ ડિટેલ આની. હવે આપણે વાત કરવા માંગુ છું નીટ અને જીસેટ નો સિલેબસ શું છે અને સિલેબસ પછી what should be our strategy. Now it will take a much time and I think this is the first lecture, so I don't want to take your more time. I don't want to take your too much time right now. It is already at 10 o'clock. So I hope whatever I taught today, whatever I have taught in this lecture, you have understood. તમે જે છે આમાં જે અત્યારે મેં તમને મેરિટ કઈ રીતે કાઉન્ટ થાય છે એ, બીજું છે તમારી સામે કયા કયા ઓપ્શન છે, નેટ, જીસેટ, કેટ, યુપીએસસી ફોર આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, જીપીએસસી ફોર આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, કયા કયા માર્ક્સ છે તમે જે છે તમારા હાથમાં છે કે જેમ કે ટીચિંગ એક્સપિરિયન્સ છે, પછી છે પર્ટિક્યુલરલી તમે કહી શકો કે રિસર્ચ પેપર છે પબ્લિશ હોય, તો આ વસ્તુઓ જે છે એ બધી વસ્તુઓ જે છે એ તમારા હાથમાં કઈ કઈ છે એ એની મેં ચર્ચા કરી છે જનરલી. We will continue our lecture. Yes, in GSET you have that scholarship, particularly that is known as SHOD. If you have applied for SHOD, then you are eligible for SHOD scholarship. બરાબર. શોધની જે સ્કોલરશીપ છે that is given by KCG. બરાબર. હવે it is up to the students કે જીસેટ ની એક્ઝામ જે છે એ જનરલી હવે ડિસેમ્બર મહિનામાં આવશે. તો જનરલી વોટ હેપન્સ કે એક વખત એનરોલ થઈ જાય છે સ્ટુડન્ટને અને પછી ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં તો લાઈફ ટાઈમ એન્ટ્રી હોય છે. બરાબર. તો યુ વિલ ગેટ એન this will be this course will be particularly for uh, June NET exam cycle. Okay, but once you are the student, once you have you can say enroll in this course, then you are eligible for the next exam also. So I hope કે બીજા કોઈ ડાઉટ છે તમારે, જે પણ ડાઉટ હોય, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો કે આ વસ્તુ છે. બરાબર. બીજો કોઈ પ્રશ્ન છે? Then I can say that it's particularly good night to all, and I hope that uh, I have cleared all the doubts or whatever I have told you that is understandable to you. સર મારું રિઝલ્ટ નથી આવ્યું એટલે મેં ફોર્મ નથી ભર્યું. I think you can apply for the form. You can apply. I think there is window open જ છે. You will get an idea at least. You will have a 2 months, but you can get an idea of the system. એક નેટની એક્ઝામ જે છે કે ભાઈ કોમ્પ્યુટર બેઝ કઈ રીતે એક્ઝામ લેવાય છે, પછી એમાં તમે પેપર 1 કઈ રીતે જઈ શકો છો, પેપર 2 કઈ રીતે જઈ શકો છો. That experience will be very handy. So I will suggest you that if you have not particularly fill up the form, then go on the website of UGC NET and you will find the registration option. You can fill up the details and you can pay the fees, and then you will be eligible for the exam. Result નથી આવ્યું તો you have to select that option that appearing in MA exam, or I think there is a option that is result awaited. હવે એવું છે નવી સિસ્ટમમાં તો. બરાબર. તો
આઈ ડોન્ટ નો કે અત્યારે વિન્ડો ખુલ્લું છે કે નહીં જે નેટની એક્ઝામ માટેનો, બટ make sure if the window is open, then you can apply. That will help you. Means I can understand that you will not have enough confidence, or you will not have you can say proper preparation, but that experience, this is experience of the exam hall, experience of the system, that will be very handy in the next exam. બરાબર. તમને એક આઈડિયા આવી જશે કે ભાઈ આ રીતે છે તો બીજી એક્ઝામ એ બધી વસ્તુઓ તમે કવર કરી શકો છો. એન્ડ યુ વિલ ગેટ એન ઓલ્સો એન આઈડિયા અબાઉટ ધી એક્ઝામ કે ભાઈ આ એક્ઝામ જે છે એનું લેવલ શું છે, અને આપણું લેવલ કેટલા સુધી છે, એના પરથી તમને એક આઈડિયા એ પણ આવી શકશે. સો આઈ વુડ સજેસ્ટ યુ ટુ appear in this upcoming exam of June cycle. Of course, you can prepare more, you can say કે બેટર જે છે એ તમે પ્રિપેરેશન કરી શકશો જ્યારે તમે ડિસેમ્બરની એક્ઝામમાં જશો. બટ આનું પણ અનુભવ જે છે એ પણ તમને ફાયદો થશે. એની અધર ક્વેશ્ચન? ઓકે, so good night to all. We will meet tomorrow uh, on the same time, and we will continue our discussion, and the focus will be on the syllabus of NET exam and should one what should we read, means કઈ કઈ બુક છે એ આપણે વાંચવાની છે, કઈ રીતે તમે પ્રિપેરેશન કરી શકો છો, સ્ટ્રેટેજી શું હોવી જોઈએ તમારી, પેપર 1 પર તમે કઈ રીતે ફોકસ કરશો, પેપર 2 જે છે દેટ ઇઝ અવર સબ્જેક્ટ, એના પર કઈ રીતે ફોકસ કરશો, શું શું કવર કરવાનું હોય છે, એની ચર્ચા જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. અને આઈ થિંક ફ્રોમ મંડે વી કેન ગો ઓન ધી English literature. We will start discussing the various ages, and we will start from Greco-Roman period. તો એના પરથી આપણે શરૂઆત કરી શકશું. ઓકે, so thank you. Good night to all.